Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın her barcamızga da selamı, rahmeti hem bereketleri bula kursun. Allah Teala bizning ibadetlerimizni kabul kılıp günahlarımızı gafo eylesin. Allah Subhanahu ve Teala'ga her daim ömrümüzde hamd senelerimizni itip dururga, itaat bilen şu ömrümüzni yaşarga Allah Teala nasip eylesin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruh şeriflerine yüreklerimizden çıkan salavat şerifelerimiz hem selamlarımız irişe kursun. Allah Teala cuma günlerimizni mübarek kılıp bizge ecir savaplarını bire kursun. Allah Teala'nın vaada etken cennetlerin körürge, cennetlerinde yaşarışırga Allah Teala nasip etsin bizlerge. Muhterem kardeşler, şimdi elhamdülillahi şükür bizning şuşu atnabız betib bara. Hem ikinci atnaga bizning indi göre Allah birsa Ramazan ayı. Bunu siz bilip turasız, kitip turasız şulay bit. Elhamdülillah şükür köp kine kişiler kitip turalar. Niçin degende baribir bizning ko'ngillarimiz, jonlarimiz chistalikka umtila. Chunki dunyo pishirog'i, gunoh, yolg'on nechikina bizga ul motor bo'lib ko'rinsa-da, baribir bizga og'irlik beradi. Baribir biz shu dunyodan arıybiz. Baribir shu kishilar bilan aralashib yashab, shulay bitin g'adilsizlikdan tuya boshlaymiz. Ham endi shularni unutib turib, Alloh taolaga yaqinayasi kela boshlaydi. Shu mümkinchilikni bizga to'lisincha bera Allah Ramazan ayı albatta. Ramazan ayında ko'pgina kishilar ishlarini qoldirib turalar, hatto yol olalar shulay bit. Qaybir kishilar shu Ramazan ayında endi maxsus elek gunoh qilgan bo'lsalarda gunohlarini to'xtatib turalar. Azrakkina yilni bir taqir bir oygina bo'lsa da chistarinib Allah Teala'ga yaqin bo'layim deb. Endi alhamdulillah mana shu rahmat ayı bizning kelib jetay ikinchi atnaga Allah bersa, panshanba kunni birinchi kun endi o'roza bo'ladi. Çarşamba kunni quyosh boyigandan so'ng biz birinchi tarovih namozi o'qiymiz Allah bersa. Bilganimizcha bizning endi tin oldan yeri. Shunga ko'ra da quyosh boyigach endi Ramazan ayı kirgan bo'lib sanaladi. İnşallah ol ay bir ay bara, bir ay indi ol Müslüman kalenderi ay kalenderi boyunca hem indi 20 aprelda indi bizning Allah bersa so'nggi kuni bo'la Orazanның. 21-i Allah bersa g'ayb deb planlaştırıla. Менә шулай итеп, muhtaram kardeşler, vaqt bizning ko'p түгел, бик тиз үтеп китә ул, bir ay вакыт. Чөнки хәзерге вакытта үзегез беләсез вакытның бик тиз барганын. Мәсәлән, шәхсән мин үзем инде көннәрне көнләп санамыйм, атналап саныйм. Җомгадан җомгага ул bir көн өчен минем өчен bir көн кебек. Менә шулай көнләп көннәребез миңа калса шулай барадыр хәзер. Миңа гына түгел, сезгә дә шулайдыр ул. Бик тиз үтә дә китә. Шуңа күрә Рамазан айы да бик тиз үтеп китә. Шуңа күрә дә әзерләнеп Ramazanlarını karşı alıp indi hayırlı matur ibadetlер белән үткәрергә Allah Teala безгә насип әйләсә иде. Бүгенге көндән үк без аны әзерләнә башларга мөмкин без. Планнарыбызны кырырга шулай бит. Эшләребезне төгәлләргә ниндидер эшләребез булса Рамазанда кымачаулый торган яки күчереп куярга шулай итеп инде иншаллах әзерләнеп торсак хәерлерәк булыр. Muhterem kardeşler, elbette Ramazan ayı turunda bizim ayetlerimiz, hadislerimiz bik küp. Allah Teala bu ayını hürmetlep, zorlap bik küp bizge özünün sözlerini жеткізе. Elbette Allah Teala zorlagan eyber ol büyük bola, zor bola, hamanın bir künde derecesini düşüre almay. Kızgança karşı biz yaşayız bugünkü günde yasalma dünyada. Yasalma dünya şulay, yasalma beyramlar, yasalma günler, yasalma aylar, yıllar. Әйткәнебезчә шулай бит инде без сезнең белән күп әйткәнебез бар. Менә шушы елларыбызны да, елларның исемнәрен дә, ел фасылларының исемнәрен дә мөселманча атамагач, без инде белмибез дә үзебезнең кайчан яшәгәнебезне. Кайчакта онытып та җибәрәбез, нинди көн икәнен шулай бит менә үлә-үләндә 20 февральләр, 8 мартларны бәйрәм итәбез, 14 февральләрне бәйрәм итәбез шулай бит үлә-үлә. Бу инде безнең өчен Bizning халык өчен дип әйтик, бу бәйрәмгә әйләнеп бетте. Ул ясалма бәйрәм әлбәттә. Шул ук яңа еллар шулай бит. Яңа елга ниндидер мөгъҗизалар белән аны бәйләп, теләкләр теләп анда үткәрәләр кешеләр, ниндидер өметләр баглыйлар. Ләкин Рамазан айы әлбәттә бу бөтен бәйрәмнәрне бергә кушсаң да Рамазан айына җитми торган көннәр әлбәттә. Алар бөтенесе дә ялган ясалма көннәр. Рамазан айы Аллаһ Тәала тарафыннан зурланган һәм менә без инде шушы теләгән бөтен теләкләребезне
тормышка ашыра торган, мәшәкатьләребезне чишә торган ай булып санала. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Аллаһ Тәгалә әйтә: Рамазан айы ул ди, Коръән ингән ай ди. Коръәннең нәрсә икәнен сезгә аңлатып торырга кирәкми. Gerçekten de bugün Kur'an'ның да дәрәҗәсе, әһәмияте төште. Bugün Kur'an'ны җырлап матур итеп укыйлар, килиләр, конкурслар үткәрәләр. Ләкин Kur'an'дагы көчне һәм Kur'an'дагы туры юлны мөселманнар бүген үзләре дә аңлап бетермиләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Худан линнас". Бу туры юл ди. Kur'an ул туры юл. Туры юл дигәч бу иске яңгырый. Ләкин туры юл дигән сүз бу яшәү рәвеше. Дөрес яшәү рәвеше. Адашмыйча, ялгышмыйча шулай. Ва байинатин минал худа. Аллаһ Тәгалә һидаятның нәрсә икәнен безгә аңлата. Туры юлның нәрсә икәнен аңлата. Менә бүген бит туры юлны эзлиләр шулай бит. Ниндидер патриотик җырлар, шигырьләр, анда ниндидер барлыкка килә үзләренә бер йолалары шулай бит инде. Булар бөтенесе туры юл. Ләкин туры юл ул туры юл дип атыйлар аны. Ләкин туры юл ул Коръәндә. Туры юл ул Коръәндә. Вал фуркан. Фуркан нәрсә дигән сүз? Коръән айырырга өйрәтә яхшыны яманнан. Яхшыны яманнан айырырга өйрәтә. Менә кайбер кешеләр бүгенге көндә динне уйлыйлар, дин безне кыса дип уйлыйлар. Дин безне кыса. Менә диндә булай эшләргә ярамый, булай итәргә ярамый, булай әйтсәң булай була, булай әйтсәң булай була, шулай бит инде. Кыса диләр. Әйтәм сезгә бер сөйләгәнем дә бар. Менә Россия гимны уйнаган вакытта басмасаң, нәрсә була? Мин уйлаган бер нәрсә булмый дип. Штраф була икән анда. Россия гимны уйнаганда басмасаң штраф бар икән за неуважение госэмблемам, там, гознакам и так далее, шундый нәрсә инде. Госсимволом. Штраф бар. Ә флаг күтәрелсә, Россия гимны уйнаганда син шул флагка карап торырга тиешне булай. Башка җиргә карарга ярамый. Әгәр дә Россия гимны уйнаганда басмасаң, штраф. Ә Россия гимны уйнаганда бассаң нәрсә була? Штраф булмый. Бүтән бер нәрсә булмый. Шулай бит? Бүтән бер нәрсә булмый. Хәзер икенче мәсьәлә. Азан әйткәндә сөйләшеп утырсаң нәрсә була? Гынах була, макрух. Ә азан әйткәндә азанны тыңлап утырсаң нәрсә була? Савап була. Гимн тыңлаган өчен савап булмый. Гимн уйнаганда бассаң, сиңа акчалашып чыкмыйлар, 10 сум хотя бы. Молодец, бастың дип. Әмма азан тыңласаң, Аллаһ Тәгалә сиңа савап бирә. Азан әйткәндә мәзин артыннан кабатлап барсаң, мәзин азан әйткән савапны аласың. Ә мәзингә нинди савап була азан әйткән өчен? Аның тавышы кая кадәр җитсә, шуның кадәр гынахлары бетә. Шулай итеп, азанны тыңларга теләмичә, гимнны тыңлаган кешегә нәрсә була? Бер нәрсә булмый. Абсолютно ул мәхрум. Буш кала ул. Ул бары тик штрафлар белән генә уратып алынган. Бөтен җирендә штраф аның. Булай әйтергә ярамый, булай әйтсәң ярамый, булай әйтсәң ярамый, булай әйтсәң ярамый. Димәк, кеше диненнән куркып, үзен кертеп куйды башка бер кысаларга, башка бер чикләргә. Әйтик, мәсәлән, базардан барган вакытта әйбер урласаң сиңа нәрсә була? Уголовный кодекс буенча. Җинаять була шулай бит. Сине төрмәгә тоталар. Ә урламасаң нәрсә була? Бер нәрсә булмый. Җинаять булмый шулай бит. Ислам динендә әгәр дә син урласаң, гынах була. Урламасаң нәрсә була? Савап була. Зина кылсаң гынах була, зина кылмасаң савап була. Тик торганда, бер нәрсә эшләмәгән өчен. Бер нәрсә эшләмәгән өчен. Зина кылмасаң савап була. Кеше үтермәсәң савап була. Риба белән шөгыльләнмәсәң савап була. Чөнки ислам динендә җинаятны калдыру ул савап. Уйлап карагыз әле. Бүтән бер нинди уголовный кодекста андый нәрсә юк. Мәсәлән, ел ахырында карап шулай бит инде син бу елда бер нинди җинаять кылмагансың, менә сиңа $1000 дип счетыңа акча күчерәләрме?
Бер кая юк ул. Болса штраф булмады сиңа дип, мәсәлән, машина йөргәндә 1 ел буена син штраф җыймагансың. Шуңа күрә сиңа 100 литр бензин бушка. Бармы шундый нәрсә? Юк. Күрәсезме, ислам дине гомумән, шулай бит. Аллаһ Тәгаләнең дине ул нинди шәфкатьле дин. Кешегә савап бирә гөнаһны эшләмәсә. Бу Фуркан. Байинатин минал худа. Аллаһ Тәгалә аңлатып күрсәтә. Рамазан айында шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Рамазан айында ураза тотмасаң, гөнаһ була. Бик зур гөнаһ була. Ләкин тотсаң, бик күп савап була. Бүтән бер кая юк ул, шулай бит. Бүтән бер кая юк. Мәсәлән, безнең илдә, мәсәлән, әле битләсә кайсы илдә карасаң да шулай. Әгәр дә син берәр инде законны бозмасаң, сиңа бер нәрсә булмый. Монда, мөхтәрәм кардәшләр, сиңа савап була. Менә бу ислам диненең ни дәрәҗәдә рәхмәт икәнен күрсәтә. Шуңа күрә дә бу кешене кысаларга кертү дигән сүз түгел. Бу кешегә зур киңлекләр ачу дигән сүз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Кеше ураза тотты икән, шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шулай: "Мен сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Кем ураза тота ихлас күңелдән Рамазан аенда, аның кылган бөтен гөнаһлары кичерелә. Нәрсә өчен кичерелә? Аллаһ Тәгаләнең сүзен тыңлаган өчен. Тыңламасаң гөнаһ була. Инде гөнаһтан арынасың син, тыңлап бу сүзне. Булай да гөнаһ булмый сиңа тыңласаң. Ләкин аның өстенә Аллаһ Тәгалә сине тагын бүләкли савап белән. Моның турында шулай бит кешеләрнең әллә нәрсә уйлаганнары юк. Әмма хакыйкать шулай. Менә кеше кануны белән Аллаһ Тәгаләнең кануннарының аермасы нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә безгә ни дәрәҗәдә шулай бит бирә шушы үзенең рәхмәтләрен. Шуңа күрә дә Рамазан ае ул азаплану ае түгел. Кайбер кешегә бәлки шулайдыр. Рамазан җитә, ашамыйсың, ичмисең, шулай бит инде. Көне буе ятасың ишеңне тотып. Багырдаган ишеңне тотып шулай бит. Бар андый кайбер кешеләр, мәсәлән, принципиаль рәвештә өйдә генә утыралар Рамазан аенда, чыкмыйлар бер кая, җыклыйлар. Көндез. Тизрәк үтеп китсен бу вакыт диләр. Алар аны үзләренә күрә авырлык дип кабул итәләр. Нәрсәгә тоталар уразаны? Тотмасаң гөнаһы була. Гөнаһыннан куркалар. Ләкин аның гөнаһыннан курку бер нәрсә, син аның вәгъдә иткән савабына кызыгырга кирәк. Савабы бит аның зур, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә Рамазан ае безгә шуларны аңлатып күрсәтә, шушы Коръән аркылы, үзенең рәхмәтләре аркылы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иза җаа Рамадан футихат абвабул җанна." Рамазан килсә ди, җәннәт ишекләре ачыла ди. Ва гуллиқат абвабун нар. Һәм тамух ишекләре ябыла ди. Ва суфидат шаятин. Һәм шайтаннар богаулана ди. Бу шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, сез белгән мәгълүм хадис. Аллаһ Тәгалә Рамазан ае җиткәч тамух ишекләрен ябып куя җинаятьчеләргә дә. Җинаятьчеләрне дә Аллаһ Тәгалә гафу итәргә әзер, амнистия. Бармы безнең илебездә яки башка бер илдә шундый бер көн төрмәләрне ябып куялар? Кертмиләр төрмәгә бер кемне. Бармы шундый көннәр? Юк. Бармы шундый көннәр төрмәдән чыгара торган? Менә бер көндә фәлән 1000 кешене төрмәдән чыгардылар дип, кая шундый амнистия ишеткәнегез бар? Юк андый амнистия. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең кануннары, ул бик кеше аны Аллаһ Тәгалә кануннарын бик каты дип әйтә инде, шулай бит. Бик җитди, бик кырыс диләр инде аны. Аллаһ Тәгаләнең кануннары. Аллаһ Тәгалә инде ул кешене җәзаларга гына тора инде, тамухка торга гына тора. Кеше кануннарын инде. Кеше кануннарын инде, шулай бит. Аллаһ Тәгалә безгә шуны күзне ачып күрсәтә. Бер кая юк мондай нәрсә. Бер кая юк. Бүтән бер илдә дә юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең шушы әйткән, белгән шушы кануннарына, мөхтәрәм кардәшләр, без инде игътибар итеп куйыйк. Һәм шулай ук шайтаннарны Аллаһ Тәгалә богаулы ди, шулай бит. Бармы шундый башка илләрдә шундый нәрсә, шулай бөтен җинаятьчеләрне богаулап куялар. Кешеләргә кымачауламасын дип. Бер айга гына булса да. Юк андый нәрсә дә шулай бит. Шуңа күрә дә инде Аллаһ Тәгалә богаулап куя безгә кымачаулый торган җинаятьчеләрне, шайтаннарны. Кымачауламасыннар безгә. Ураза тотарга, гыйбадәт кылырга дип. Менә бу да, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте булып тора.
Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Рамазан аеның беренче төне җиткәч ди, җәннәт ишекләре ачылыр, һәм аларның берсе дә ябылмас ди. Тамух ишекләре ябылыр, һәм ай буена аларның берсе дә ачылмас ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Шулай ук шайтаннар богауланыр ди. Аларга богау салырлар ди. Һәм күктән бер тавыш әйтер ди. Нәдә мунадин. Күктән бер тавыш әйтер. Без әни ишетмибез кызганча каршы. Күктән бер тавыш әйтер ди. Һәр төнне ди. Таң атканчы күктән тавыш әйтеп торыр, игълан итеп шулай бит чакырыр ди. И изгелек кылучы кеше, изгелегеңне дәвам ит һәм куан ди. И начарлык кылучы, начарлыгыңны туктат ди. Күктән шушы тавыш әйтеп тора, искә төшереп тора. Һәм шулай ук сорау бирелер ди. Бармы гынахларыннан гафу сораучы кеше? Ул кешегә гафу ителер ди. Бармы тәүбә итүче кеше? Ул кешенең тәүбәсе кабул булыр ди. Бармы берәр әйбер сорап дуга кылучы, сорап килүче? Аның сорауына җавап булыр ди. Бармы борчулары булган кеше? Аның борчулары хәл ителер ди. Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә безгә. Һәр төнне Рамазан аенда. Һәм дә ки нәрсә ди? Һәр Рамазан аенда, фитр вакытында, ифтар вакытында, авыз ачканда 60 мең кеше тәмуктан чыгарыла. Һәр көнне. Рамазан аенда. Көн сайын. Ә инде гаит көнендә күпме кеше чыгарылган булса, шушы Рамазан айы буена һәрбер көнне 60 көн чыгарылган, шулай бит тагын шуның кадәр кеше чыгарыла. Тапкырлана. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Һәм шуңа күрә меңләгән кешеләр Рамазан аенда тәмуктан чыгарылып азат булырлар ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр Рамазан аеның шулай бит дәрәҗәсе, хикмәте. Шуңа күрә кемдер Рамазан аен теләми икән кабул итәргә, бәйрәм дип санамый икән, аны үзенә газап дип саный икән, күпме рәхмәттән ул мәхрүм кала. Ул рәхәтлеккә чыкмый ураза тотмыйча. Иреклеккә чыкмый. Менә ничек рәхәт ураза тотмаган килеш дип. Юк, ул киресенчә үзен авырлыкка гына сала, шушындый рәхмәтләрдән мәхрүм булып. Инде иншааллаһ русчада сөйләп көтөрбез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, со следующей недели, альхамдулиллах, у нас наступает месяц Рамадан. Целый год пролетел очень быстро, мы его даже не заметили. От прошлогоднего Рамазана кто-то еще даже, точнее, не успел даже отойти. Альхамдулиллах, уже следующий Рамазан. Вообще, в жизни есть такие вещи, которыми нужно гордиться. Есть эпизоды жизни, такие, которыми нужно гордиться. В судный день человек будет гордиться не всем, что он сделал. То, что он дерево посадил там, да, сына вырастил там, или еще какие-то вещи, же бизнес открыл и так далее. В основном нас кормят этими ценностями. То есть вот это вот хорошо, вот ты молодец там и так далее. А в судный день будут такие ценности, которые будут защищать тебя. Как намаз, ураза, как закат, как твои поклонения, хорошие дела. И вот действительно приближается тот месяц, пост в котором будет защищать нас от наказания. Когда к человеку придут ангелы в могиле мучить его, намаз, ураза встанут в защиту человека. Скажут: не приближайся. Намаз скажет: он читал намаз. Ураза скажет: я лишил его еды, халяль еды. Не приближайся. То есть таким образом это будут наши защитники в судный день и в могиле. И вот поэтому человек, который осознал, понял, что месяц Рамазан — это месяц милости, месяц возможности, тот выиграл. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал людям: подойдите, говорит, ко мне, минбар. И начал подниматься на минбар. Сделал один шаг, сказал аминь.
Сказал второй шаг, сказал аминь. Сказал третий шаг, сказал аминь. Да, люди спросили, что это значит. Пророк ﷺ сказал: ко мне сейчас, говорит, пришел Джабраил, алейхиссалям, ангел Джабраил, и сказал: кто застал месяц Рамазан и не постился, тот стал далеким. Далеким от кого? От Аллаха, от милости, от благ, от богатства, да, Аллаха. Он стал далеким, потерял многое. Я сказал аминь. Потом, говорит, сказал: кто услышал мое имя, но не сказал мне салават, тот тоже стал далеким. От милости, от благ. Я сказал аминь. И человек, который застал своих родителей живыми, но не смотрел за ними, не ухаживал и не оказывал почтения, тоже стал далеким. Можно сказать, проклятым. И я сказал аминь. Поэтому человек, который застал Рамазан, и в Рамазан не постился, не хотел поститься, да по какой-то причине, он многое потерял. Люди, которые прожили, например, жизнь, потом начали в 60 лет уразу держать, намаз читать и так далее, они, возможно, смогут восполнить это все. В каком плане? Заплатить фидью, например, за уразу, или сделать каза, пропущенные намазы. Днем и ночью будут читать намаз. Но мы-то прекрасно знаем, что за каза, за восполнение саваба не будет. Саваб будет только за вовремя исполненные поклонения. То есть им греха не будет, наказания не будет, но награды это уже не будет. Поэтому эти люди многого лишаются. Те люди, которые осознанно оставляют это еще на старость там и так далее, они многого лишаются. И что они получают взамен, оставляя уразу? Они ничего не получают в итоге. Что ты получаешь взамен, оставляя намаз? Ничего ты не получаешь, сидя в кресле, в разговоре с друзьями там или еще что-то. Ты ничего не получаешь. Ну, поел ты в Рамазан днем, что ты получил? Ты ничего не получаешь. Ты же можешь поесть и после захода солнца. Вся та же еда. Никто у тебя не отберет эту еду. Поэтому человек, который не держит уразу или не читает намаз, они многое теряют в свое время. А восполняющий, он пытается догнать. Но догнать уже он не сможет. Он пройдет этот путь в беге, догоняя, но догнать не сможет. Только путь будет пройденный, но уже он не сядет в этот поезд. Поэтому, дорогие друзья, вот такие вещи мы должны понимать. И, альхамдулилля, благодарить Аллаха за то, что мы находимся, альхамдулилля, в лоне ислама. Что Аллах Тааля одарил нас милостью, сознанием, открыл нам сердца, и мы поняли важность всего этого. Потому что не всем это дано. Смотрите людей богатых, успешных и так далее, какие-то коучи, какие-то тренинги проводят там. Думаешь, вот успешный человек. Постоянно летают, Дубай, Мубай там и так далее. А если они не осознали милость Аллаха, радость, поклонение, это несчастные люди. Они несчастные люди, и они сами понимают, что они несчастные. Если вы сможете дать им чувство, удовлетворение от поклонения этим людям, переместить эти чувства к ним, если они поймут, что вы чувствуете, они за эти чувства будут драться. Потому что ничто не дает такое чувство духовного успокоения, приближения к Аллаху. Они к этому стремятся, они хотят это ощутить, но не той дорогой идут. А человек, который это ощутил, осознал, даже если он Дубай не видел, альхамдулилля, он увидит рай. Альхамдулилля. Поэтому эти вот такие ощущения дает нам месяц Рамазан. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: моей общине в Рамадан было даровано 5 особенностей, которые не были дарованы другим общинам. То есть другие общины эти не получили эти блага во время поста. Первое. Запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем запах миска. Когда человек держит уразу, не секрет, что изо рта может пахнуть, потому что не ел, не пил, и там определенные процессы происходят. Вообще, во рту человека микробов гораздо больше, чем во рту собаки. Микробов. Но микробы собаки вредные, а микробы человека не вредные. То есть из-за этого, когда наш микроб передается кому-то во время чиха или поцелуя, например, да,
Не бойтесь целоваться с женой, сейчас скажете, у тебя микробы, да? Хазрят сказал, что у тебя микробы, там я могу умереть. Вы только, я знаю, вы меня крайним делаете всегда в таких вещах. Бьете своих жен, потом говорите, что Хазрят велел. Не целуетесь, потом говорите, что Хазрят велел. Не даете денег, скажете, что Хазрят. Я потом письма же от них получаю. Гневные. Гневные письма получаю от женщин постоянно. Потому что вы так интерпретируете мои слова. Не умрете, можете целоваться, не умрете, ничего плохого не будет, потому что у человека хоть и больше микробов, но они безвредные, в отличие от собаки. Поэтому слюна собаки наджис, у человека не наджис. И вот происходят процессы, соответственно, запах может быть. И что делать? Терпеть этот запах. Вы скажете, ну для Аллаха этот запах приятный, но для меня-то он неприятный. Как он для меня станет приятным от того, что он для Аллаха приятен? Да? Сидит человек перед тобой во время уразов, ведет переговоры с тобой и дышит на тебя. Ты говоришь, ну для меня-то неприятен этот запах. Понимаете, суть проблемы в чем? Суть проблемы в том, что ты не научился любить то, что любит Аллах Тааля. То есть человек духовный, верующий, он должен любить то, что любит Аллах Тааля. Если Аллах Тааля сказал, что Он это любит, ты не должен смотреть на качество этих вещей, на природу этих вещей. Значит, все, я буду любить. Если Аллах Тааля сказал, что любит верующих, значит, все, ты должен любить верующих. Любите ради Аллаха и ненавидите ради Аллаха. Это один из пунктов имана, правдивости твоей веры. Здесь тоже поэтому ты подстраиваешь свои чувства под то, что любит Аллах Тааля. Второе. Ангелы просят прощения за постящегося, пока тот будет держать пост до ифтара. Целый день ангел за тебя делает дуа. То есть у ангелы не кушают, не пьют, в туалет не ходят. Это значит, что они целый день, они даже не спят, целый день он делает дуа. Ни один хазрят на это не способен. Сколько бы вы ему не заплатили. Вот если придет человек, например, да, скажет какой-нибудь олигарх, хазрят, за мою маму делайте дуа, пожалуйста. Сутки. Целые сутки. Читайте, пожалуйста, Коран, делайте дуа за него целый. Хазрят не сможет. Надо остановиться, попить воды, в туалет сходить. Устанет, да? Целые сутки он сидит. Глаза устанут у него. Целые сутки он не сможет. Сколько вы ему не заплатили? Он, если он скажет, что целый день это делал, значит обманул. Значит обманул. Ангел этот, он не спит, не пьет, в туалет не ходит. У него нет жен, детей. У него нет других проблем. И он целый день только и делает, что дуа для тебя. Это, дорогие друзья, особенность, отличие от человека. Поэтому, так, когда ты думаешь, что там ангел за меня дуа делает? Это не ерунда. Он отличается от человека. Третье. Аллах Тааля украшает каждый день рай и говорит: «Скоро мои праведные рабы освободятся от бремени и вреда, и они придут к тебе». Рай для нас освобождение. Это отдых. Этот мир для нас как тюрьма. Временение, усталость. Он не только для нас, для мусульман, он для всех так. Просто остальные не знают, что можно от этой усталости отдохнуть в другом месте. А мы-то знаем. Мы-то знаем, что это закончится когда-нибудь. Вот это вот все проблемы, решение этих проблем эти, да? Каждый год. Лето жара, осень слякоть, да? Постоянно же вот это. У нас никогда не будет идеального мира. Как что бы мы ни делали. И скоро эти проблемы закончатся. Для всех они проблемы. То, что мы знаем, что есть место, где этих проблем не будет. Остальные не знают. Остальные думают, что это место, когда ты много своровал и уехал. Но это не так. Там тоже такие же проблемы. Четвертое, в этот месяц заковываются в цепи шайтаны, и у них не будет в этом месяце той свободы, какая была в другие месяцы. Не все шайтаны заковываются, сразу вам говорю, а только самые злые, плохие из них. Ну и, соответственно, той силы у них не будет, но что-то, какая-то сила все равно останется. Сказать, что совсем не будет влияния шайтана, это было бы нечестно. Конечно же, чуть-чуть какие-то влияния есть, но не такая сила, не такое влияние, как в другие месяцы, поэтому будет полегче. Но ведь Аллах Тааля мог бы этого и не делать.
Мог бы и не делать. Сказать, ну, уразу держите там, да, со всеми этими тяготами, трудностями, как в другие месяцы. Нет, Аллах Тааля облегчает, чтобы нам было проще немножко. Чтобы нам было легче. Это милость Аллаха. Он мог этого и не делать, но сделал. Чтобы мы продержали уразу поспокойнее. И поэтому люди будут спокойнее во время уразы. Нервов поменьше уходит, и совсем другие мысли тебя посещают. И есть так-то особо не хочется, как другие месяцы и так далее. Это облегчение от Аллаха из-за такого вот влияния. И также, пятое, в последнюю ночь постящимся будут прощены грехи. То есть, когда человек в последний день уразы держит гаид, да, будет, то Аллах Тааля простит грехи в последний день. У пророка саллаллаху спросили, это, говорит, лейлятуль кадр, это ночь? Пророк саллаллаху сказал, нет, это не лейлятуль кадр, а последняя ночь. Потому что рабочий получает зарплату в конце рабочего дня, и постящийся получает свою награду в конце месяца. Человек получает свою награду прощения. Также, дорогие друзья, гумара, вот многие люди на гумару собираются в этот Рамазан. У нас тоже из мечети есть некоторые ребята. Умара в месяц Рамазан приравнивается к хаджу. По разным хадисам по-разному идет. Это говорится, вот, приравнивается к хаджу со мной, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то говорит, приравнивается к хаджу. Кто-то говорит, приравнивается или замещает хадж в других хадисах. Но не надо обольщаться и думать, если ты в Рамазан гумару съездил, то хадж с тебя снимается. Нет, не снимается. Он по савабу только равняется, но не по ответственности, так скажем. Поэтому на хадж все равно надо будет съездить. Таким образом, дорогие друзья, месяц Рамазан – удивительный месяц. Это некоторые хадисы, которые мы взяли, потому что много хадисов про Рамазан. Почитайте сами немножко на досуге, потому что это поможет укрепить иман, поможет держать уразу, приблизиться к Аллаху еще лучше. И, иншаллах, мы на следующей неделе, в среду уже, будем читать первый таравих. А в четверг, иншаллах, будет первый день уразы. Иншаллах. Поэтому не пропустите, следите за календарем, так скажем, да, вот последние у нас недели получается. И, соответственно, готовиться душой и телом. Потому что, как сказал имам Газали, ураза бывает 3 видов. Самый простая ураза – не есть, не пить. Второй вид немножко посложнее – не есть, не пить, грехов не делать. И самое сложное – это не есть, не пить, грехов не делать и в сердце держать одного Аллаха только. Чтобы больше в сердце никого не было. Это самый такой сложный момент. Иншаллах, дай Аллах нам истинно продержать нашу уразу, наш Рамазан. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.